मत्तेवाड़ा जंगल का की मसला है, इन्ना रौला आखिरकार क्यों पै रहा है? की कुछ तबाह हो जाऊगा जे इत्थे इंडस्ट्रीयल पार्क बन जाऊगा? कांग्रेस का विरोध करदी करदी सरकार हुण खुद उही काम क्यों कर रही है? पूरे मसले ते अज दा साडा खास प्राइम टाइम। मैनू बचा लोगे तां आप भी बचे रहोगे। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान की एक तस्वीर वायरल हो रही है। मूँह ते मास्क अते हथ विच तख्ती, लिखिया है मत्तेवाड़ा नाल इंसाफ करो, मैं भी एक जंगल हाँ। हैशटैग मैं भी मत्तेवाड़ा हेठां लिखिया आम आदमी पार्टी। इस तस्वीर नूं साझा करके लोग कह रहे हैं कि सरकार बन तो पहला भगवंत मान वातावरण नूं बचाउण दी गल करदे सी ते हुण मुख मंत्री बन तो बाद जंगल उजाड़ के इंडस्ट्री लगा रहे ने। हालांकि गल बिल्कुल ठीक है कि भगवंत मान सरकार दी प्रस्तावित उद्योगिक नीति दे कारण इस जंगल दी होंद नूं खतरा है, पर फोटो गलत है। असली फोटो यह है मई 2020 दी, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖੁਦ ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸਨ। ਗੱਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਗਲਾਪਣ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। जुलाई 2020 यानी कि अज तो 2 साल पहला विरोधी धिर दी भूमिका निभा रहे आप दे विधायकों ने लुधियाना दे मत्तेवाड़ा जंगल दे नेड़े 1000 एकड़ दे विच टैक्सटाइल पार्क बनाउण दी तजवीज़ नूं गलत प्रोजैक्ट करार दिता सी। जदों कैप्टन सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की लागत दे नाल 1000 एकड़ सरकारी ते पंचायती जमीन ते यह प्रोजैक्ट लियाउण दा ऐलान कीता सी, इस नूं प्रवानगी दित्ती सी। पर अज यही पार्टी सरकार बना के प्रोजैक्ट सही दसन ते तुली हुई है। सवाल तां उठदे ही ने, क्योंकि 2020 दे विच पंजाब विधान सभा दे विच विरोधी धिर दे तत्काली लीडर हरपाल सिंह चीमा दी अगवाई हेठ सूबा कोर कमेटी ने पार्टी दे तत्काली पंजाब प्रधान अते MP भगवंत मान दे समर्थन पत्र दे नाल कौमी SC कमिशन नूं चिट्ठी लिख के सनअती प्रोजैक्ट दे नां ते सेखोवाल पिंड दी दलित आबादी दी सारी 407 एकड़ जमीन दा उजाड़ा रोकण दी मंग कीती सी। चिट्ठी दी एक कापी उन्होंने SC कमिशन पंजाब दे चेयरमैन नूं भी भेजी सी कि कांग्रेस सरकार ने इंडस्ट्री के नां ते सेखोवाल पिंड की सारी 407 एकड़ जमीन एक्वायर करने का फरमान धक्के नाल सुना दिता है। उस वक्त मत्तेवाड़ा जंगल के उजाड़े दी रिपोर्टां नूं पूरी तरह रद्द करदिआं तत्काली मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दावा कीता सी कि जंगल का एक भी रुख नहीं पुट्टिया जाऊगा ते ना ही जंगल की 1 इंच भी जमीन लई जाऊगी। बिल्कुल सही है, मसला जंगल की जमीन का है ही नहीं, ना ही जंगल की जमीन लई गई है। मसला तो जंगल के उजाड़े का है, बर्बादी का है, क्योंकि 955 एकड़ जमीन तो सरकार ने पशु पालन विभाग, बागवानी विभाग ते ग्राम पंचायत दी लई है ते जमीन जंगल ते सतलुज दरिया दे विचाले दी जमीन है। हुण तुहानूं समझाउंदे आ कि मसला आखिरकार किहड़ी गल दा है, रौला किहड़ी गल दा है। दरअसल टैक्सटाइल पार्क नूं जांदी सड़क बनाउण दे लई 1697 रुखां ते 6276 पौधिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। एक पंजाबी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भगवंत मान सरकार के जंगलात विभाग के वलों 24 मई 2022 नूं वन अफसर लुधियाना नूं चिट्ठी लिख के 5.5 एकड़ जंगलात विभाग की जमीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोविंशियल डिवीजन PWD B&R लुधियाना नूं तुस्सी बन सतलुज नूं जाण वाली सड़क नूं 7 मीटर चौड़ी करन दा हुक्म जारी कर दिता है ते ये जे हुक्म पुगाउणा है तां इहदे लई 1696 रुख 4459 पोल ते 6276 बूटियां दी कुर्बानी देनी पवेगी। लुधियाना शहर तां पहला ही इन्ने जहरीले धुएं दे विच मसां ही साह लैंदा ते हुण कुदरत दे नाल एक होर खिलवाड़ करके इन्ना उजाड़ा करके आखिरकार सरकार किहदी भलाई करन जा रही है। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਦਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰ ਜਾਣ। 2300 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਬਣ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਧੂਏ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਾਲਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਨੇ 7 PM ਮਿੱਤਰਾ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ PM ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਅਪੈਰਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 4445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਨੇ ਇਹ ਹੱਬ ਨੇ ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। PM ਮਿੱਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਕੂਮਕਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਸਗੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣਗੇ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੋਰ, ਸਾਂਬਰ, ਹਿਰਨ, ਬਾਂਦਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ 900 ਤੇ 50 ਏਕੜ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਫ ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹਾਫ ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ, ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ। ਹੈਦਰ ਜੰਗਲ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ, ਛੋਟਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਾਫ ਮੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 950 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦਾ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਚਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪੋਟੇਟੋ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਲੈਂਡਲੈਸ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰਾਈਸ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 417 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਫ ਮੂਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਜੰਗਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰਲੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਦਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਆ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵਗ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਹ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕ ਬਣੂਗਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਜੜਨਗੇ ਸਗੋਂ ਚੌਗਿਰਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਚੂਗਾ ਕੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ MP ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕੌਣ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉਜੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 1950 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਤੇ ਹੁਣ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵਿਖੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਵੇਸਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।